सो हेलो पिलामाने आशा करुँची तुम मैंने समस्ते भलरे थिबो। सो आज आम पुणी गोटे फंडामेंटाल विषय उपर आलोचना करिबा। सेटा होची तुमर कौन ना ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। एई टॉपिकटा बेसिकली सब कोर्स रे न थाए कौन पाइना एटा होची तुमर फंडामेंटाल हैला जोटा कि मूल जिनिस। तेणु आकु बुझिबा आ मन रखिबा निहाती जरूरी तुम मानक पक्षरे। बेसिकाली एटा ना कि नवम श्रेणी पिला मानक पई नुहे, नवम श्रेणी ता सहित दशम श्रेणी पिला मानक पई भी हैला। तेणु ए टॉपिक भी तुम तुम स्कूल भी सार मान पाखु पढ़ी किंतु आज आम ताको पुंखानुपुंख विस्तृत भाव में आम आज आलोचना करिबा हैला। सो ध्वनि कौन तुम जानिच कि तुम जेबे भी सकाळु उठुच उठिबा ठारू सोइबा पर्यंत तुम किछि ना किछि कथा कहउच हैला। से कथा कहबाटाକୁ आमे कौन जो कथा कहउछनी सेटा को रूप रे ध्वनि रूप रे ही आमे प्रकाश करूछंती। सोइबा उठिबा ठारू सोइबा जाए किछि ना किछि आमे ध्वनि प्रकाश करंती। आउ तुम जानिच कि आमे माने कौन ओडिया प्रकार कहउछंती, बाहर गले कोटी हिंदी कोटी इंग्लिश कोटी गुजराती कोटी मराठी कोटी बेंगली विभिन्न प्रकार कौन अच्छी एडा भाषा अच्छी। से भाषाटा को आमे को रूप में प्रकाश करूछंती ना ध्वनि रूप में। केमिति आमे पाटी साज रे कथा कहउछन जोटा सेटा हला ध्वनि। तेणु समस्तंकर ध्वनि अच्छी हैला। मनीष मानकर भी ध्वनि अच्छी, पशु पक्षी मानकर भी ध्वनि अच्छी हैला। किंतु आम मनीष मानकर कौन व्यापक आउ अर्थबोधक माने कौन मनीष माने सबुआड़े ही रही। तेणु सेटा हला गोटे व्यापक आउ हला अर्थबोधक। अर्थबोधक कहले माने कौन बुझी हवा। गाई माने जो ध्वनि प्रकाश करते आमे ताको बुझी पारंती बुझी पारंती किंबा अन्य को पशु पक्षी सी जो जहाँ जिनस कहबे आमे ताको बुझी परिबा बुझी परिबानी। तेणु आमे माने ही आम मानकर भाषा को किंबा ध्वनि को व्यापक आउ अर्थबोधकता ही आमे करई छंती। तेणु ध्वनि होची कौन गोटे प्रकार शब्द जोटक आमे मुहरु कहउचंती। आम मुह द्वारा किंबा मुख द्वारा जहाँ भी आमे निजर भाव प्रकाश करूछंती सेटा होची कौन गोटे हला ध्वनि हैला। तेणु ध्वनि कौन हला हमर गोटे प्रकार नाद बा शब्द हैला। जोटा कौन आमे मनुष्य क्षेत्र रे नबा मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक शब्द आमे ताको कौन कहउछंती ध्वनि कहउछंती। आम मुहरु जोटा बाहरुछि हैला। आ जा कहउछंती भाषा गोटे अछि जो भाषा कहउछंती कौन भाषा जे कोनसी जिनस आमे मुहरे भी कहउछंती सेटा कौन भाव प्रकाशर गोटे माध्यम। गोटिए माध्यम बुझी पारलो। एटा हला कौन ध्वनि। मुई जोड़ जो कहली ध्वनि विषय कहली हैला। ध्वनि कौन कहली ना मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक शब्द को आमे ध्वनि कहंती। वर्ण कौन वर्ण होची ध्वनि मानकर लिखित रूप। आमे जहा कहउचंती ताकू जोदी लेखुचंती सेटा हो कौन वर्ण। ध्वनि मानकर लिखित रूप। तेणु ध्वनि जो आमे कहउचंती सेगुड़ा कौन केमिति आमे जानिबा जो आमे लिखित रूप रे जो पाउचंती जोड़ा कौन वर्ण सेइथिरे सेगुडी के ही लेखा जाइथिबो हैला। आउ वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइछि सेति पई ताकू मध्ये लिपि भी कहंती हैला। काहागु वर्ण गुडी को काहे ना ध्वनि जोटा आमे कहिले सेटा हला ध्वनि आ जोटा लेखिले सेटा हला वर्ण। से जोटा को लेखिले सेटा गोटे लिखन संकेत जेहेतु सेटा गोटे कौन कहबो संकेत। तेणु ताकू आमे कौन कहि परिबा
लिपि कहीपर। यही सबू शब्द सहित तुम भी ओतप्रोत भाव जड़ित, तुम्हें भी पढ़ी मु जस्ट आउ थे कहीदे है। तेणु आम जो भाषा की वर्ण कहले है सेठी विभिन्न प्रकार थाए, बहुत प्रकार। आर आकार केमिति लेखा हुए आ तार उच्चारण रे भी मध्य कौन पार्थक्य रही है। कौन पार्थक्य रही देख, आम ए जो वर्णमाला को, वर्णमाला कौन वर्ण मानकर जोटी समूह थी है, कहीं आम जानते विभिन्न भाषा विभिन्न संख्यक वर्ण थाए, तेणु से आसला वर्णमाला है। तुम ओडिया वर्णमाला जानिच, वर्णबोध पढ़ी, तेणु वर्णमाला कौड़िक ना ये सब एगुड़िक कौन सब वर्णमाला। केतोटी वर्णमाला आमर टोटाल अच्छी 49टी। केतेटा 49। यही जो वर्ण गुड़िक लिखिले काठारू अ ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत जो 49टी है, यही वर्ण समुदाय ओडिया भाषार कौन कह जाए वर्णमाला कह जाए। ताले कौन एगुड़ा कौन वर्ण समुदाय किंबा वर्णमाला। बुझीपार है। आमे आगुरु कौन पढ़िले वर्ण जो पढ़िले, वर्ण कौन कहले ध्वनि मानकर लिखित रूप, या पढ़िले कि नहीं। आउ थे लिखि दौर ये जो आम वर्ण पढ़िले, सॉरी पेन टिके थिकनेस कम करवा। वर्ण जो कहले वर्ण कौन ध्वनि जो आम कथा कहते तार लिखित रूप, ध्वनिर लिखित रूप को ताकू आम कहते कौन वर्ण। ताले जेतेटा वर्ण अच्छी सेतेटा ध्वनि अच्छी कि मुझे कॉपी करुच्ची इमेज को, गोटे भल जिन पढ़ा है। देख मु कहली वर्ण अच्छी, वर्ण हूँ ध्वनिर लिखित रूप। वर्ण आम केतटा पढ़े ये 49टा अच्छी। जदि 49टा वर्ण अच्छी ताले 49टा ध्वनि हम कि 49टा ध्वनि हम ना। कौन पाई देख मु तुमको कहली एटा कौन लिखाई ज, एटा कौन लिखा जाइए ज। दीटा अलगा अलगा वर्ण किंतु समान ध्वनि। बुझीपार कि नहीं। तापरे ई ई आम कहते हर्ष ई दीर्घ ई, किंतु मु कहली ई ई एमानकर दीटा जाक अलगा अलगा वर्ण किंतु तांकर ध्वनि समान। ताले एठी भी तुमर कौन आसला कौन प्रोब्लेम आसला कौन समान ध्वनि किंतु अलगा अलगा वर्ण। तापर देख स स स समान ध्वनि किंतु 3टा अलगा अलगा वर्ण। ताहले आमे जानिले कौन 49टी वर्णर 49टी ध्वनि नहीं, जोटा कि आमे उदाहरण नहीं कि देखिले ई ई ज ज स स स। बुझीपार है। कौन पाई ये जो ई ई ज ज आ स स स एमानकर कौन वर्ण गुड़िकर उच्चारण सामान आसुची, सेथिपाई से ध्वनि सामान आसुची किंतु वर्ण अलगा अलगा। बुझीपार जमी मु कहली पानी बाणी कौटी हर्षईकार कौटी दीर्घईकार से जिनस। जल जस कौटी लिखा जल जस। मु तुमको कहबी जल जस, तुम कौ ज केमी जान
ସେଟା ସିନା ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ସେଟା କ'ଣ ଜ ହେଲା। ସେମିତି ଶଗଡ଼, ଷଣ୍ଢ, ସହର। ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ କହୁଛି ସ, ଧ୍ୱନି ଏକା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, କୋଉଠି ତାଲବେଶ, କୋଉଠି ମୂର୍ଧନେଶ, କୋଉଠି ଦନ୍ତେଶ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣର 49ଟି ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ କି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ ହେଲା। କାହାର? ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇଦେଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଇଂଲିଶରେ ଭାୱେଲ, କନସୋନାଣ୍ଟ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଏଠି ଲେଖ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲି? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଉଦାହରଣ କିଏ କିଏ? ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ଉ, ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଲା? 3 3 6 5 11ଟା। ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? 11ଟା। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ବି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଲୁ, କେମିତିକା ନା ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଲୁ। ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏସବୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ବ୍ୟବହାର ହେଉନି କି ପ୍ରଚଳନ ଚାଲୁନି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। ତ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? 11ଟା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ? କାହିଁକିନା ବିନା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତା ନ ନେଇ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ପୁଣି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଦି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଆମେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତଫାତ୍ ଏଇଆ କି ଉଚ୍ଚାରଣର ଯେଉଁ ସମୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତଫାତ୍ ଆସିବ। କୋଉଥିରେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତଫାତ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟା ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ନେବ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟା ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା ନା ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ କେତେଟା ତୁମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? 11ଟା। 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ଏନିୱାନ୍? 11ଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି? ଦେଖ, ଧ୍ୱନି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ତୁମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କହିବ ଯେଉଁଟା ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା? ତୁମେ ଭାଷାର କିମ୍ବା ତୁମର ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁଟା ଲିଖିତ ରୂପ। ତୁମେ ତ ଏଇଟା ଲିଖିତ ରୂପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଖିତ ରୂପ
ହେଲା। ତେଣୁ ଆର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି? ଅ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ଆ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି, ଇଏ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ କି ହର୍ଷ ଇ ଆମେ କହିବାନି, ଇ ସମାନ ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ନେବା। ସେମିତି ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଆଉ ଔ। ତେଣୁ ତୁମର ଧ୍ୱନି କେତେଟା ରହିଲା? 8ଟା ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? 11ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି କେତେଟା? ନା 8ଟା। ମନେ ରଖିବ। ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ 8ଟା ରହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଭିତରୁ ଅ, ଇ, ହର୍ଷ ଉ ଆଉ ରୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ହସ୍ର ସ୍ୱର। କ'ଣ? ହସ୍ର ସ୍ୱର। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଔ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ହସ୍ର ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍? ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କିଏ କମ୍ ସମୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ହସ୍ର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଅ, ଇ, ଉ, ରୁ। ହେଲା, ଅ, ଇ, ଉ, ରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଇଏ ହେଲା କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା? 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି କେତେଟା? ଅ, ଇ, ଉ। ତେଣୁ 3ଟା ଧ୍ୱନି। ହେଲା। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆ, ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଔ। ସେମିତି କେତେଟା ହେବ? 1 2 3 4 5 6 7 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୱନି କେତେଟା ହେବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଧ୍ୱନି କେତେଟା ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର। ସୋ ଦେଖ ଧ୍ୱନି କେତେଟା ହେବ? ଆ ଗୋଟେ, ଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଉ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାର ରହିଲା କେତେ? ଏ, ଐ, ଓ ଔ। କେତେଟା ହେଲା? 5ଟା। ତେଣୁ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ? କେତେଟା ଧ୍ୱନି ହେବ? 5ଟା ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି କେମିତି ବାହାର କରାହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ହେଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 11ଟି। 11 ଭିତରୁ 11ଟା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି 8ଟା। ସେମିତି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହସ୍ର ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସମୟ ଆମକୁ କମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ହସ୍ର ସ୍ୱରରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଅ, ଇ, ଉ, ରୁ। ତେଣୁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ଧ୍ୱନି ଦେବେ। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ, ଐ, ଓ ଔ। ହେଲା। ଚାଲେ ସିଏ 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି କେତେଟା? ନା 5ଟା ଧ୍ୱନି ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ। ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ହସ୍ର ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯିଏ କମ୍ ସମୟ ନେବ ତାକୁ କହନ୍ତି ହସ୍ର ସ୍ୱର, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ହେଲା। ମୁଁ 2ଟା ଲେଖୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଐ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଔ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ଆକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମାନେ ଐ ଆଉ ଔ ଆକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ 2ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନା ଅ ଆଉ ଇ ମିଶିକି
କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଇ। ସେମିତି ଅ ଆଉ ହର୍ଷଉ ମିଶିକି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଔ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖନ୍ତି ହାତୀକି ଐରାବତ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି କି ଐରାବତ, ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି? କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ଅ ଇ ମିଶିଲା ହେଲା କ'ଣ? ଐରାବତ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଔ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସ ଉ ର ଭ, ସ ଉ ର ଭ। ଏଠି ଅକାର ଆଉ ଉକାର ମିଶିଲା, ଏଠୁ ଅକାର ଆଉ ଉକାର, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସୌ। ସୌରଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯେଉଁଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଅ ଆଉ ଇ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ନା ଐ ବୋଲି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅ ଓ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଟା ଓକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ? କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁଠି ଅ ଆଉ ଇ ଥିବ ସେଠି ଆମେ ଐକି ପରିଣତ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅ ଓ ଥିବ ସେଟା ଓକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ତମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଐ ଆଉ ଔ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲ କି ଐରାବତକୁ ଆମେ ଐରାବତ, ସୌରଭରୁ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌରଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାପରେ ଯିବା କୋଉଠିକି? ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତା ନ ନେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା? ନା 38ଟା। 38ଟା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କେମିତି 38ଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି କି? 49ଟା ହେଲା ଟୋଟାଲି ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ। 49ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ 11ଟା ହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ 38ଟା ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତେଟା? ନା 4ଟା। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେତେଟା? ନା 7ଟା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ହେଉଛି କେତେଟା? ନା 38ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? ସୋ ଦେଖ, ମୁଁ ସେଇ 38ଟା ଯାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ହେଲା, କ'ଣ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ। କ ପାଖରୁ ଲେଖି ଚାଲିବ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ,
ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ୟ ର ଲ ଲ ୱ ତାଲବ୍ୟସ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ଦନ୍ତେସ୍ୟ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେଟା ହେଲା ଗଣିଦେଲ ଟିକେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ସୋ 38ଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ କି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ନା 38। ସେମିତି ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ହବ? କେତେଟା ହବ? ବାହାର କଲ। ସୋ ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିଲ କି 38ଟା ହେଉଛି ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣ। ହେଲା, ତୁମର ଜାଣନ୍ତୁ କି ସାର୍ କ୍ଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ କି କ୍ଷୟ ମୁଁ ଲେଖିନି। ହ ପରେ କୋଉଟା? ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ଲେଖନ୍ତି, ଲେଖିଛି କି ମୁଁ? ଲେଖିନି। କ୍ଷୟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି? କାହିଁକିନା କ୍ଷୟଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ୍ଷୟଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କାହା ସହିତ ସେ ମିଶିକି ହେଇଛି? କ ଆଉ ସ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ। କ ଆଉ ସ ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ କ୍ଷୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାକୁ କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ଆଗକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ହେଲା, ସୋ ଆମର ଟୋଟାଲ 30ଟା ହେଲା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗୀକରଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କରାହେବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ନା 2 ଭାଗରେ ବି ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେଟା କୋଉଠୁ? ନା କ ପାଖରୁ ମ ଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜିଭ କିମ୍ବା ଆମର ତାଳୁ, କଣ୍ଠ, ଦାନ୍ତ, ଓଠ ଏସବୁ ଲାଗିବ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଜିଭରେ ଲାଗିବ, କେଉଁଟା ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗର ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସହିତ କ'ଣ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇ କହୁଛି। ତୁମେ କହିବ ପ କହିବ କି ଫ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ପ କି ଫ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଓଠ ଦୁଇଟା ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଧ କିମ୍ବା ନ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଧ କି ନ କହିବ, ତୁମ ଜିଭଟା ଯାଇକି ତୁମ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଜିଭ ଦାନ୍ତ ନ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ଧ କି ନ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କହିପାରିବ କି? କହିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ କେତେଟା 25 ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ? ନା କଟାରୁ ମ ଯାଏ 25। 25ଟା କ'ଣ? ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛେ? ନା ତାକୁ 5ଟା ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା କି ତାକୁ କେମିତି ସେ ବର୍ଗ ହେଇଛି। ହେଲା, ଆଉ ଜ ଠାରୁ
ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏତିକି ଯାଏ ଯେଉଁ 13ଟା ଅଛି ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣକୁ। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ। 5 ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ସବୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଆଉ ଲେଖିବ ବି ତୁମ ନୋଟ୍ସରେ ହେଲା। କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତୁମ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ନା। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣର ତାର ନିୟମଟା ଲେଖ କି ଜିଭ ପଛ ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିଭର ପଛ ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଜିଭର ପଛ ଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ତୁମ କହିବ କି କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଦେଖ ତମ ଜିଭର ଯେଉଁ ପଛର ଉପର ଭାଗଟା ଯାଇକି ତୁମ କଣ୍ଠକୁ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ କହିକି ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଜିଭ। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଯାଇକି ତୁମର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଉପର ଭାଗରେ କଣ୍ଠ ଉପରକୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ ବର୍ଗରେ କୁହନ୍ତି। କେମିତି ନା ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି। ଏଇଟା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ ବର୍ଗ। ମାନେ ଇଏ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେଟା? ଏଇ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ ନା କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ? ନା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖ ତାଲବ୍ୟ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଜିଭର, ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ ମାନେ ଆହୁରି ଜୀବର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ। ଏଇଟା ବି ତୁମର ଯାଇକି ଉପରେ ଲାଗିବ। କୋଉଠି? ନା ଏଇ ପାର୍ଟରେ। ନିଜେ କହିକି ଦେଖ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ନ୍ୟ। ଠିକ୍ ଜିଭର ଆଗ ଭାଗଟା ଯାଇକି ଲାଗୁଛି କୋଉଟା? ତୁମ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତାଲବ୍ୟ। ଆଉ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ? ଜିଭର ଶେଷ ଭାଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଜିଭର ପଛ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ଶେଷ ଭାଗ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛି?
ଛ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ କହିଲି? ତେଣୁ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣରେ ହେଲା ଜୀଭର ଯୋଉଟା ପଛ ଭାଗ, ଆଉ ଏଥିରେ ହେଲା ଜୀଭର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରଭାଗ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଲେଖ ଜିଭର, ତମେ ଦେଖ ସବୁଥିରେ କମନ୍ ଆସୁଛି ଜିଭ। ଜିଭ ନଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଜିଭର ଶୀର୍ଷ, ମୂର୍ଧା ବା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଜିଭର ଶୀର୍ଷ, ମୂର୍ଧା ବା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି, ତୁମକୁ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ତୁମର ଜିଭର ଶୀର୍ଷ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ଅଗ୍ରଭାଗଟା, ହେଲା, ଏଇ ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଜିଭର ଟିପ୍ଟା, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମ ଉପର ତାଳୁରେ, କଠିନ ତାଳୁରେ ଲଗେଇବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ନା କ'ଣ? ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି? ନା ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ, କୋଉଟା କୋଉଟା? ନା ଏଇଠି ତେଣୁ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହିବ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ଲେଖୁଛି ତା ମାନେ କ'ଣ। ତୁମେ ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେଇ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ସେଇଭଳିଆ କରିକି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ନ କରିବ ତୁମେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ କହିପାରିବନି, କେବେ ବି କହିପାରିବନି। ତୁମେ ଯଦି ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ନେଇକି ତୁମ କଠିନ ତାଳରେ ନ ଲଗେଇବ, କହିପାରିବ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ? ଜିଭ ଲାଗିବନି କୋଉଥିରେ, କହିପାରିବନି। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହଁ, ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ସହିତ କାହାର ହବ? ଜିଭର, କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ କମନ୍ କ'ଣ? ଜିଭ। ତେଣୁ ଜିଭ ଜିଭକୁ ଦାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ ତ ଥ ଦ ଧ ନ, ହେଲା, ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପଛକୁ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ ବର୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚ ବର୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ ବର୍ଗ, ଯୋଉ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଆସୁଛି, ଏଟା ହେଲା ତ ବର୍ଗ, ଏଠି ହେଲା ପ ବର୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ
এইটা হচ্ছে ଓଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଠ, ଉପର ଓଠ ପ୍ଲସ୍ ତଳ ଓଠ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଦେଖ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଠ ଯଦି ଆମେ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହନ୍ତି ଓଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମଟା ଦେଖିଲ କ'ଣ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରଟା ଦେଖିଲ ତାଲବ୍ୟ, ତାପରଟା ଦେଖିଲ ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ତାପରଟା ଦେଖିଲ ଦନ୍ତ୍ୟ, ତାପରଟା ଦେଖିଲ ଓଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଇଏ ହେଲା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେଟା ହେଲା 5ଟା ବର୍ଗ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ ସହିତ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଜିଭର ପଛ ଭାଗ ସହିତ କଠିନ ତାଳୁ, ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ସହିତ କଠିନ ତାଳୁ। ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ କି ସେଥିରେ ବି ସେଇ ଜିଭର କ'ଣ ତାଳୁ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇଲେ, କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇଲେ? ନା 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 ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନି। ଏଥିରେ ବି ଜିଗର ଭାଗର ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ସେଥିରେ ହବନି ହେଲା। ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦନ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଜିଭର ଦାନ୍ତ ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଆଉ ପ ଫ ବ ଭ ମରେ ହେଲା ଉପର ଓଠ ଆଉ ତଳ ଓଠ ଦୁଇଟା ଯାକର ସଂଯୋଗରେ କ'ଣ ନା ଓଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। କୁହ ତେବେ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ଆ ଭିତରୁ। ଚ ଓ ଯୋଉ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ତ ହଁ ଦେଖ ଚ ବର୍ଗ ଆଉ ଟ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କୋଉଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ତାଲବ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତାଲବ୍ୟ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ସେମ୍ ଜିଭର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯୋଉଟା ଏ ଟିପ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଏଇ ଟିପ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ତାଲବ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଆର ଟିପ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଉପରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ବି ଏଇ ଟିପ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଉପରେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଜିଭର ଟିକେ ମୋଡ଼ି ହେବ ଉପରକୁ, ଟିକେ ମୋଡ଼ି ହେବ ଉପରକୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ଏଇଆ ହିଁ ତଫାତ୍। ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବ। ଏବେ ସଡ଼ନ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ଼ରୁ ପଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ନିଜେ ସେଇଭଳିଆ କହିବା ପାଇଁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ତୁମେ ମାନେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା କଣ୍ଠ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଗଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର।
ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ତାର ଆମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଠାରୁ ମ ଯାଏଁ ଯେଉଁ 25ଟି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା। ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଉଠାରୁ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି 13ଟା ଅଛି। 13ଟା ଅଛି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କି ତାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ବର୍ଗ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଆଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହୁଥିଲା କୋଉଟା ନା କଣ୍ଠ। ଯେମିତିକି ପ ଫ ବ ଫ ମ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହୁଥିଲା ଓଷ୍ଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସେମିତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ତୁମର ଆସିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ ତାକୁ କୁହାହବ କ'ଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଜ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ହେଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଉଷ୍ମ ନିର୍ଗତ ହେବ ମାନେ କ'ଣ ଗରମ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ ସ ସ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ଦନ୍ତେଶ ଆଉ ହ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବ ତୁମେ କହିଲା ବେଳେ ତୁମ ପାଟି ଆଗରେ ତୁମେ ହାତ ରଖିବ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଗରମ ଫିଲ୍ ହେବ, ଗରମ ଟିକେ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କିଛି ନା ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଉ ମାନେ ଗରମ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଗୁଡ଼ା ନା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କି ବିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ରିତ ମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ରା ନେବା ବା ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାଟା କ'ଣ ଆଶ୍ରିତ। ତେଣୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସେମାନେ ସହାୟତା ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ। କ'ଣ କହିଲି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଏମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦୁଇଟା ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ୱ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତମେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ କହୁଛ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନ ମ କହୁଛ ସାଉଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି ଶବ୍ଦଟା ନାକରୁ, ତେଣୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନୁନାସିକ। ନାସିକା ମାନେ କ'ଣ ନାକ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନାକ। ଫେରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଫେରେ ଆଗକୁ ଅଛି ଆହୁରି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣ କି ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତୁମେ ନାକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ, ନାସିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଦେଖ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ନାମ ଆଉ ତାର ନାମ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଚାର୍ଟ ହେଲା। ଆକୁ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଚାର୍ଟକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଆକୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ଦେଖ ନା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏଇ ନାଁର କ'ଣ ବୁଝ? ଅଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ କମ୍, ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ବାୟୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା କହନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପଳେଇଲା, ତେଣୁ କମ୍ ବାୟୁ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ବୁଝିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତୁମେ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ, କମ୍ ମାନେ କମ୍ ବାୟୁ ବାହାରୁଥିବ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ କ ଖ
ଗ ଏମିତି କହିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିଲି କ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି କି ଘ। ତୁମେ ଦେଖ କୋଉଥିରେ କମ୍ ବାୟୁ, ତୁମେ କହିବ କ। କଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ଲାଗୁଛି କଟା କହିଦେ, କିନ୍ତୁ ଖ ଯେତେବେଳେ କହିବ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ନା, ତେଣୁ ଇଏ ଅଳ୍ପପ୍ରାୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହବନି, କ ହବ ଅଳ୍ପପ୍ରାୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେମିତି ଗ କହିବ, ଗରେ କମ୍ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ହବ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଘ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ବାୟୁ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ସିଏ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ। ମୁଁ ଏଠି ଚାର୍ଟଟା ନେଇ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର, ଏସବୁ 5ଟା ବର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ। ପ୍ରଥମ କିଏ? ଏଇସବୁ। ତୃତୀୟ କିଏ? ଏଇସବୁ। ପଞ୍ଚମ କିଏ? ଏଇସବୁ। ଏଇମାନଙ୍କ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ୟାକୁ କହିଲା ସମୟରେ ତୁମ ମୁହଁରୁ କମ୍ ବାୟୁ ମାନେ କମ୍ ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ହେଲା, ସେମିତି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମହା ମାନେ ଅଧିକ, ପ୍ରାଣ ମାନେ ବାୟୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁହଁରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବ କିମ୍ବା ବାହାରିବ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ କହିବା। ସେମିତି କୋଉଗୁଡ଼ା ହେବ ନା ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ଏଇ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ହେବ କ'ଣ? ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ'ଣ ନା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କଲାବେଳେ ତୁମର ତଣ୍ଟି ପାଖଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପିତ ହୋଇନଥିବ, ହେଉନଥିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଲା ବେଳେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟି ପାଖଟା, ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଖ କମ୍ପନ ହେବନି, ତାକୁ କହିବା କ'ଣ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତେଣୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ, ସ ଆଉ ସ, ଯେଉଁ 3ଟା ସ ଅଛି ତାକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିବା। ଆମେ ତ ସ ସ ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ହେଉଛି? ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କିଛି ହେଉଛି? କମ୍ପନ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟାକୁ କୁହାହେବ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେମିତି ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତୁମ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେବ। ହେଲା, କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 2ଟା ଯାକର ଉଦାହରଣ। ଏଠି କ କହିଲ, କ କହିଲା ବେଳେ କମ୍ପନ ହେଉଛି। ଖ କହିଲା ବେଳେ କମ୍ପନ ହେଉଛି କି? ଚ, ଛ, ଟ, ଠ, ତ, ଥ, ପ, ଫ ହେଉଛି? ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ କ'ଣ?
ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେ ତ ସ ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ? ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତିକି ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଏଗୁଥିରେ କ'ଣ ହବ? ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ତାର କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସବୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାର ସମ୍ୟକ୍ ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆସିଲ କି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଯେଉଁ ତମେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ପଢ଼ିଲ ହେଲା, ସବୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ନିୟମ କହୁଛି କି ବିନା ନାସିକା କିମ୍ବା ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ନ ଆଉ ମ। କ'ଣ ଥିଲା? ନ ଆଉ ମ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବା? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ଆସୁଛେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିପାରିବା କି? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିବା ସେଟା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ସେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁନାସିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଯଦି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ନ କି ମ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲି? ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ନ ଆଉ ମ ରହିବ ସେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ନ ଆଉ କି ମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଟା ତମ ନାକରୁ ବାହାରିବନି। ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ମୁଁ ନେଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ନୟନ ଗମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ମଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବି ରାମ। ଦେଖ ଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ କହିଲି ଜନ। ଜନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ନଟା ଶେଷକୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତମ ନାକରୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ବାହାରୁଛି ନ ସାଉଣ୍ଡଟା, ଜ ନ। ତେଣୁ ଇଏ ଅନୁନାସିକ ହବ। ସେମିତି ବ ନ ଅନୁନାସିକ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନ ୟ ନ। ନ ୟ ନରେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ନ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି କଣ୍ଠରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ନାକରୁ ଆସୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଥମ ନଟା ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନ ୟ ନ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଉଛ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା, ଏଇଟା କ'ଣ? ତୁମ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ନ ହେଲା ଅନୁନାସିକ। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ନ କି ମ ରହିବ ସେ ଅନୁନାସିକ ହେବେନି। ତାପରେ ଥିଲେ ସେ ହେଇବେ। ସେମିତି କହିଲି ଗ ମ ନ। ସେମିତି ଗ ମ ନ, ମ ନ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ମାନେ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗ ମ ନ ଇଏ ହବ କ'ଣ? ଅନୁନାସିକ। ସେମିତି କହିଲି ମଧୁ। ମଧୁ ମଟା କୋଉଠି? ଏଠି କଣ୍ଠରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅନୁନାସିକ ହବନି। ମଟା ଦେଖ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ରାମ। ମ କହିଲେ ଏଠି ନାକରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହବ ଅନୁନାସିକ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ମ କି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଅନୁନାସିକ ହେବେନି। ସିଏ ମଝିରେ କି ପରେ
ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାହା ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗ, ଏଇ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ବିସର୍ଗ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଲାଗିଥିବ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ବି ବିସର୍ଗର କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଶାସନ ହେଲା, ସେମିତି କହିଲି ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଶାସନ, ନିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦାବିକି କି ଜୋର ଦେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କୋଉ ଆସୁଛି, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି? ଦୁଃ। ସୋ ହ ଆସିଲା, ହ ଆସୁଛି, ନି, ହ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି କୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି? କୋଉ? ହର। ହ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ତମେ ଏଇ ବିସର୍ଗର ଏଇ ବ୍ୟବହାରଟା କୋଉଠି ମାକ୍ସିମମ୍ ତମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବ। ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବିସର୍ଗ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିସର୍ଗଟା ହ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ତମେ ସଂସ୍କୃତରେ ତମେ ସେଟା ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ରାମମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମନମ୍, ବକ୍ଷମ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ଅନୁସାର, ଅନୁସ୍ୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ହେଲା, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିବ। କାହା ସହିତ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ। ଏ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ କାହା ସହିତ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ହେଲା। ଆଉ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଉଭୟ ସ୍ୱରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହା ହୁଏ? ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହା ହୁଏ? ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ତାକୁ ଯଦି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ହଂସ, ହଂସ। ହଂସ କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ହଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂ, ଆଉ ସ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କଲେ, ବିଭାଜ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆ ଭିତରୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେବା ଉଚ୍ଚାରଣ ସିଏ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁସ୍ୱାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରରୁ ପୃଥକ କରି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣିଲ, ମାନେ କି ଯେଉଁ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉ କି ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉ, ସେଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ସେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। କାହା ଅନୁସାରେ? ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ। ମାନେ ଆମର ଜିଭ ହଉ କି ଦାନ୍ତ ହଉ କି ଓଠ ହଉ, ଏଇସବୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ସୋ ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ହେଲା। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ଦେଖ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗୀକରଣ କିଏ ଆସିବ? ନା ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ଅଗ୍ରସ୍ୱର ମାନେ କ'ଣ?
ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜିଭର ଆଗ ଭାଗଟା ଆଗକୁ ସଦାବେଳେ ଆସିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅଗ୍ର, ଅଗ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆଗକୁ। ଜିଭଟା ସଦାବେଳେ କ'ଣ? ଆଗକୁ ହିଁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ହବ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଗୋଟେ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ କ'ଣ? ଏ। ଗୋଟେ ହବ ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଏ। ଯେତେବେଳେ ଇ ଆଉ ଏ କହୁଛ, ତମ ଜିଭଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ହେଲା। ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିଭଟା କ'ଣ ଆଗର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ବି ଆସୁଥିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସୁଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ସେମିତି ପଛକୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ନା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। କ'ଣ କହିବା? ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭଟା ଆମର ପଛକୁ ଆସିଥିବ। କୋଉଟା ନା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅ କହୁଛ, ଉ କହୁଛ ଆଉ ଓ କହୁଛ, ତିନିଟା ଯାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖ, ଦେଖ ତମ ଜିଭଟା ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି? ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ତାପରେ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ତାପରେ କ'ଣ? ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଜିଭର କ'ଣ କିଛି ପାର୍ଟ, କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ଉପରକୁ ଅଧିକ ସିଏ ଆସିବ, ଆଉ ମୁହଁଟା ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯିବ, ଓଠଟା। କୋଉଟା ନା ଇ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ଉ ଯେତେବେଳେ କହିବ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇ ୟୁ କହୁଛ, ତୁମର କ'ଣ ଜିଭଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହବ, ମାନେ କି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆଉ ମୁହଁଟା ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ, ମାନେ କମ୍ପ୍ରେସ୍, ଚାପି ହେଇଯିବ, ହେଲା। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ବନାନ କରିବ କି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେମିତି ବିବୃତ ଅଛି। ବିବୃତ ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି। ବିବୃତ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଜିଭଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ଖୋଲା ହେଇଯିବ, ସେଟା କ'ଣ? ଆ। ଆ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ତମ ମୁହଁଟା ଖୋଲା ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହବ କ'ଣ? ବିବୃତ ସ୍ୱର, ହେଲା। ତାପରେ ବୃତ୍ତାକାର। ବୃତ୍ତାକାର କ'ଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତମ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଗୋଲ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଓଠ ଦିଟା ସାଇଜ, ସେଟା କ'ଣ? ଉ। ତାପରେ ଅବୃତ୍ତାକାର। ଅବୃତ୍ତାକାରରେ କ'ଣ ଗୋଲ ହବନି, ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଆ ଆଉ ଏ। ଆ ଆଉ କ'ଣ? ଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଛି କ'ଣ? ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ତୁମେ ତ ପଢ଼ିଛ ଐ ଆଉ ଔ। ଐ ଆଉ ଔଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ସ୍ୱର କହିଥିଲି, ଅହ ଆଉ ଇ ମିଶିକି ହେବେ ଐ, ଅ ଆଉ ଉ ମିଶିକି ହେବେ ଔ, ହେଲା। ତାକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ଯାକର ମିଶିକି ସେଟା କ'ଣ ହେବେ? ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ସ୍ୱର ହେବେ, ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ ବି ଅଛି ତୁମର କ'ଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଅଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା ମୁଁ ପଢ଼ଉ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ା ସରିଛି। କୋଉଟା? କ ଠାରୁ ମ ଯାଏ ଯେଉଁ ତୁମର ହେଲା ବିଭାଗୀକରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ 5ଟା ବର୍ଗରେ, ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ? ପଢ଼ା ହେଇଛି। କୋଉଗୁଡ଼ା? ନା କଣ୍ଠ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ, ତାର ଧ୍ୱନିକି ନେଇକି ଏଇଥିରେ ହିଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର 9th ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେବ, ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ ଉପରେ ହେଲା। ସୋ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।